प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो। आज मु आउ तीनोटी विषय शिक्षा देवाई जाऊे। गत दिन मानक आम देखीचु आज हूँ तीन आत्मा प्राण शरीर। आज ये तीनोटी विषय मु आपण मान सम्मुख प्रकाश करने को जाऊँगी। प्रथमे आम देखा शरीर। शरीर को आम समस्त देखु किंतु आम शरीर मध्य दुईटी जिनस थाए ता हूँ आत्मा एवं प्राण। एवं आत्मा एवं प्राण को भितरे आमे प्राण को आमे देखि पारू एवं आत्मा को आमे देखि पारिबा नाही। किंतु जेते बेले आमर शरीर जेते बेले बाहर की जाए सेते बेले आमे प्राण भी देखि पारिबा नाही, आत्मा को भी देखि पारिबा नाही। जेते बेले आमे देखु जे कुकुड़ा अंडार खोलपा आमे देखुछु भितरे धଳାटा गुटे एवं रंगटा गुटे अछि। किंतु जेते बेले रंग एवं धड़ा मिसिक छुआ हुए सेते बेले खोलपा आमर काम देव नाही, से खोलपा काम देव नाही। सेति पई सेंति ठीक आम शरीर मध्य तीनोटी विभक्त आत्मा प्राण शरीर। किंतु को जिनस कोटा आम आज आपण मान निकट में प्रकाश करने को जाऊँगी। आम देखु जे प्राण प्राण कोटा कहा को प्राण कुआ जाए। प्राण को आज अन्यर प्राण मध्य आमको आनी प्राण दे पारुछंती। अन्यर प्राण आमको आनिबा प्राण दे होची अर्थात से प्राण कौन आमे देखिबा लेवीय 17 अध्याय 11 पद। कारण रक्तरे प्राणीर प्राण थाए, कारण रक्तरे प्राणीर प्राण थाए। एवं द्वितीय विवरण 12:23 केवल रक्त भोजन न करिया विषय रे सतर्क हो, कारण रक्त ही प्राण आ मांस सहित प्राण भोजन करिवो नाही। एटा देखुछु सेति पाई एटा होची प्राण। एवं आमे देखिलु प्राण तापरे देखु जे आत्मा आत्मा को देखी हुए नाही, आत्मा को देखी हुए नाही। सेति पाई यीशु कहले माथ्यू 10:28 पद, आओ जो माने शरीर को बोध करती किंतु आत्मा को बोध करी पारंती नहीं से मान को भय करो नहीं, बरं जे शरीर और आत्मा उभय को नरकरे विनष्ट करी पारंती ताहा को ही भय कर। एडे कहते आत्मा एवं शरीर। ए शरीर होची हमर कोन घर एवं एटी दुईटा अछि आत्मा एवं प्राण। एवं आत्मा एवं प्राण जेते बेले शरीर बाहरी जाए ताहले शरीर काम देव नहीं। से प्राण को आमे जीवित थिबा बेले को माने डॉक्टर से पकेकी देखुछंती जे तोर रक्त नहीं, तो रक्त देबाक पड़िबो। अच्छा रक्त कुआडे गला गलाटा आमे देखिनु, किंतु जेते बेले आपे आपे चली जाए तापरे कोन हमर मरी थाओ। किंतु এই प्राण एवं शरीर को रखिबा लोक किए? এই प्राण एवं शरीर को रखिबा लोक किए? जने व्यक्ति प्राण एवं आत्मा जीवा उपरे प्रस्तुत हेलानी सेते बेले को जने ईश्वर को दास जाइके कहउछंती बा ईश्वर को दास को परमेश्वर कहिले तुम जाओ आ कुह जे से लोकटा रहिबो नै, से चली जीवो। किंतु सेते बेले को परमेश्वर को दास से जाइकी ताको कहउछंती जे तुमे गृह विषय सजाड़ जेहेतु तुमे समय हेगला तुमे बंचिबो नै, तुमे मरिजीव। परमेश्वर को दास जाइकी ताको कहउछंती जे जिसाई महाभारत जाइके कहउछंती तू तो घर को सजाड़ाए आओ तोर समय
ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ ମରିବୁ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ଜିସାୟ 38 ଅଧ୍ୟାୟ ହିଜକିୟଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଆମେ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଜିସାୟ ଭାବାଦୀ, ସେହି ସମୟରେ ହିଜକିୟ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟତାରେ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ହିଜକିୟ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସେତେବେଳେ ଜିସାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହିଜକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରଶର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ତୁମର ଲୋତକ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ 1ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କୋଉ କାମ କରୁଛି ତା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 3 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟତାରେ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି ଜିନିଷ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ତାପରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ନେବି ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେ ତାର ଶରୀର ମରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ 15 ବର୍ଷ ତାର ଆୟୁ ବଢ଼େଇବ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସତ୍ୟତାରେ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆଉ ତାର 15 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ, ଆଉ 15 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଠିକରେ ଦେଖୁ, ଠିକରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଏବଂ ଠିକରେ ଆମେ ଧରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଏଇ ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ এই ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ଆଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଇସାକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଯାକୋବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତମର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ତମକୁ କିଏ ଶରୀର ପଠାଇଛନ୍ତି? ତମକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ତମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ତମକୁ କିଏ এই ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କର, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୋଜ, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଦାବି କରିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଯୋଉ କଣ କରି ତାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଅନ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିବ, ଅନ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିପୋନି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, নম্রতার অন্বেষণ করো, হইপারে সদাপ্রভুর বুধর দিନରେ তুমি মানে গুপ্ত স্থান রক্ষা জীব হইপারে। পরস্পরকর তুমি অন্বেষণ কর এবং ধর্মর অন্বেষণ কর, নম্রতার অন্বেষণ কর, তুমি সেটা খোঁজ। ଆଉ ସେଇଟା ନ କହେ ଆଉ ତାର ପରମେଶ୍ୱର, ତାର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣ ତ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପରମେଶ୍ୱର ତୁ ଖୋଜ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ପଦରେ ଦେଖୁ, ଯୋହନ 4:24 ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ।
ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆତ୍ମା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଆମ ଶରୀର ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରିବେ ତାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। ଲୁକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୁକ ମାନେ 12 ଏବଂ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିକରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଦୀପ, ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:22 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ, ଏଣୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଚକ୍ଷୁ, ଆମର ଆଖି ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଆଖିକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଆଖିକୁ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଠିକରେ ଆମେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଖି ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ କେବଳ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ପଥ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ପଥ ଦେଖେଇବା ମାନେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଖି, ଏବଂ ଆଖି ଆମକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଦୀପ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ 2 ଥର ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୁକ 11:34 ମଧ୍ୟ ସେ ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। সেটা মানে প্রকৃত রিয়েলি জিনিস, প্রকৃত জিনিস আমি জানিবাকু পড়িব, তাহলে ঠিক সময় প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করবে। সেপাই যেতবে হিজকীয় পীড়িত অবস্থায় অনেক সেতবেলকু যেতে জিসায় ভাবাদ যেতবে পৌঁছলে খুশি হয়েছিল যে ঈশ্বরଙ୍କ দাস আসিলা মো পাই প্রার্থনা করদেবে, মু ভাল হেবি। কিন্তু সেতবেলকু জিসায় ভাবা সেটা করলে নাই। জিসায় ভাবা প্রভু পরমেশ্বর প্রেরণ কলে, কহিলে তুমি যে হিজকীয় কুহ সে মরিব। সেতবেলকু ସେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଫେରାଇ, ମୁଖ ଫେରାଇଲେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରି ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲରେ ସଚ୍ଚୋଟରେ ନିର୍ମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲୋଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ତାର କଳଙ୍କ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଲୋଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇକି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ঠিক সে প্রকারে আপন যদি ঠিক অছন্তি তাহলে ঈশ্বরকে মধ্যে দাবি করিপারে করিবে যে ঈশ্বর তুমি এইটা করন্তু ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିବା ଠିକରେ ଏବଂ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।